لیول ہائی ہو جائے گا، آپ کی وی پی ہائی ہو جائے گی، یعنی جو ایک جنرل بیماری بن گئی ہے۔ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ باہر کے سامان کو آپ مت کھائیں، یہ جاننے کے باوجود کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے، لیکن آدمی عادت کا غلام ہے، وہ اس کو پیتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ پانی پوری کھانے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن آدمی عادت کا غلام ہے، اس کو کھانا پڑتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ کھینی اور گٹکا سے کینسر ہوتا ہے، لنگز ڈیمیج ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بندہ دن میں 100 پڑیا کھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی زبان موٹی ہو جائے گی، وہ جانتا ہے کہ قوت گویائی اس کی سلب ہو سکتی ہے، وہ جانتا ہے کہ گٹکا کھانے والا جب کبھی بھی اس کو ڈائریا کا مرض ہوا، کڈنی کے 100% فیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ آئے دن اس طرح کے کیسز آتے ہیں، لیکن آدمی کے پاس عقل رہے تب نہ سوچے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، مجھے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، مجھے کس طرح کا ہیئر اسٹائل رکھنا ہے کس طرح کا نہیں رکھنا ہے۔ آدمی نے سوچنا چھوڑ دیا کہ میں کیا کھاؤں، صرف لگزریس لائف کے پیچھے۔ یہ پینے میں مزہ آتا ہے، یہ کھانے میں مزہ آتا ہے، گھومنے میں مزہ آتا ہے۔ تو آج جب اس گھومنے کا غلط اثر صحت پہ سوسائٹی پہ پڑا، تب ڈاکٹر چیختے ہیں کہ خبردار رات میں 10 سے زیادہ نہ جاگیں، اور جلدی صبح اٹھنے میں دقت ہوگی، اس سے آپ کی ہیلتھ چور چور ہو جائے گی۔ آج 18 سال کا جوان دیکھیں، بالکل چہرہ جیسے لگتا ہے مردار کی طرح، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرہ چپکا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ رات بھر نیند لینے کے بعد بھی یہ مایوسیت کا شکار ہے۔ صحت حاصل کرنے کے لیے دوسری قومیں بیدار ہو گئی۔ اب صاحب وہ رام دیو جی کے پاس اتراکھنڈ جا رہے ہیں، رام دیو جی کہتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز کی طرف آؤ، یعنی قدرتی چیزوں کی طرف آؤ، جو چیزیں نیچرل ہیں، جو چیزیں آرٹیفیشل ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، بناوٹی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور نیچرل چیزوں کے پاس آئیں، اور آپ نیچرل انوائرنمنٹ میں آپ گھومیں، یعنی آپ صبح سویرے جنتی ہواؤں میں رہیں۔ اے سی کی ہوا یہ آرٹیفیشل ہوا ہے، فین کی ہوا یہ آرٹیفیشل ہوا ہے، رات میں 8 گھنٹے فین کے نیچے رہیں، بدن صبح سویرے اینٹنے لگتا ہے۔ اے سی میں آپ رہیں، اندر سے 8 گھنٹے سونے کے بعد ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے، لیکن صبح کی ٹھنڈی ہواؤں میں آپ گھومیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت سے سیدھی ہوا اس کی صحت کو درست کر رہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبح کی ہوا ایک طرف، کروڑوں روپے کی دوا ایک طرف۔ جب آج صحت خراب ہونے لگی تب ڈاکٹروں نے کہا کہ غیر ضروری سونا چھوڑ دیجئے، غیر ضروری کھانا چھوڑ دیجئے۔ جب آپس میں تکرار بڑھنے لگی تو ڈاکٹروں نے کہا غیر ضروری ٹاک چھوڑ دیں، یعنی کورونا کال میں پولیس والے ڈنڈا مار مار کر رات کے 9 بجے کے بعد سے لوگوں کو کہتے تھے گھر جاؤ، گھر میں رہو، سیف رہو، گھر میں رہو، سیف رہو، یعنی بالکل سرکشت رہو، باہر مت گھوما کرو۔ سمندر میں جوہو چوپاٹی کے کنارے رات کے 9 بجے کے بعد لوگ 2 بجے رات تک گھومتے تھے، پولیس والے ڈنڈا مار مار کے کہتے تھے گھر میں رہو، سیف رہو، اپنے گھر میں آئسولیٹ رہو، سیف رہو، یعنی باہر کی ہواؤں سے بچتے رہو۔ یہی کام 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم نے کیا تھا۔ حضور نے کہا تھا، آج کی تاریخ میں کہتے ہیں غیر ضروری کھانا، غیر ضروری بولنا، غیر ضروری پہننا، غیر ضروری گھومنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ صحت جائے گی، سکون جائے گا، سماج میں جینے کی لذتیں جائیں گی، زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دو۔ ضروری ہے روٹی چاول، ضروری ہے چاؤمین نہیں، برگر نہیں، اور غیر شراب نہیں، غیر گٹکا نہیں، غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے اگر زندہ رہنا ہے۔ غیر ضروری دوستی، غیر ضروری کپڑا پہننا، غیر ضروری دوسروں سے تعلقات قائم کرنا، ان نیسیسری چیز جو نیسیسری ایسنشیل ہے اس کو اپنائیں، جو غیر ضروری کو چھوڑ دیں۔ قربان رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ 1500 سال پہلے نہ امریکہ کا وجود تھا، نہ چائنا جاپان کے علم کی کوئی کہانی تھی، ہندوستان میں ایک مکتب تب نہیں تھا۔ 1500 سال پہلے نالندہ یونیورسٹی کا نام ملتا ہے بدھسٹوں کی ایک چھوٹی
छोटा सा मकतब है, उसी का नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। वो भी उसकी कहानी भी 1100 साल की है। 1500 साल पहले हिंदुस्तान में न यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। अमेरिका नाम के मुल्क का पता 1495 में कोलंबस ने लगाया है कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। चाइना जापान में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदुस्तान में एक भी इंजीनियर उस वक्त मौजूद नहीं था। न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नाम दुनिया जानती थी, न एस्ट्रोलॉजी न एस्ट्रोनॉमी का नाम दुनिया जानती थी। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनभिज्ञ थी, अज्ञानता का अंधकार था, इग्नोरेंस और जहालत का दबदबा था। उस मौके पे दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े दुनिया के रिफॉर्मर, सबसे बड़े पैगंबर ने एक पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा था, मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तर्कहु माला यानी। मुस्तफा ने कहा था, एक आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। तो जहां आज के लाखों दानिश्वर जिस पॉइंट पर आज मुत्तफिक हुए हैं, यही पैगाम तन्हा मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था। यह इस बात की दलील है कि जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे लौट के आना चाहती है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता किया था। सरकार दो जहां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, आकाए दो जहां दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर। इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता है, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है, हमारा आइडियल नहीं हो सकता। लीडर हो सकता है वो समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल राजनीति से बहस करते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करना उनका मकसद है। कैसे ढेर दिनों तक मैं सत्ते में बना रहूं, कैसे ढेर दिनों तक मेरी गवर्नमेंट कायम रहे, उसके लिए चाहे मानवता के उसूल की धज्जियां उड़ानी पड़े वो उड़ा देता है। उसके लिए चाहे जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वो कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्त बर्खास्त के लिए मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है, वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता है, जिस स्टेट का हो, वह चाहता है कि इसकी भलाई सिर्फ मेरे स्टेट तक जाए। कभी रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, चाहते थे कि बिहार ही में रेल के सारे बेनिफिट्स चले जाएं। कभी लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री थे, वह चाहते थे कि हिंदुस्तान में रेलवे का सारा मुनाफा बिहार चला जाए। कभी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की रेल मंत्री थी, वह चाहती थी कि रेलवे का सारा फायदा मेरे बंगाल को पहुंच जाए। कभी सीके जाफर शरीफ कर्नाटका के रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि हमारे कर्नाटका को इससे फायदा पहुंचे। यानी जो कलमदान वजारत जिसके हाथ में आती है, यह इंसान की कमजोरी है, वो अपने भाई भतीजावाद में लग जाता है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़ाब्ता इंसान का बनाया हुआ वह फेल्योर हो चुका है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत इंसान के लिए, इंसान आदमी के लिए, आदमी के जरिया आदमी का बनाया हुआ कानून है जमहूरियत। मगर जमहूरियत भी कमा हक को दुनिया में सुकून देने में असमर्थ है। रशिया में कम्युनिज्म वहां से चला, मगर रूस के हजार सैकड़ों दर्जनों टुकड़े हो गए। एक ज्योति बसु नाम का आदमी 30 साल तक हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा, लेकिन आज उसकी पार्टी की जैसी की तैसी हो गई। लोग किसी चीज को अपना जाती फार्मूला को चाहते हैं पूरी दुनिया पे नाफिज कर दें और हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में कम्युनिज्म फेल हो चुका है, दुनिया में डेमोक्रेसी भी फेल हो चुकी है, खुद साख्ता डेमोक्रेसी। दुनिया में इश्तराकियत, दुनिया में कैपिटलिज्म यानी कि मालदारों पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, यह फार्मूला भी फेल हो चुका है। जबकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में वही पूंजीवाद का दौर आता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के पास दौलतें जा रही हैं। हिंदुस्तान का आदमी देखते ही देखते दुनिया के दौलतमंदों की सूची में वह शामिल हो रहा है और 1 नंबर 2 नंबर
3 नंबर पर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है, और हमारी हुकूमत भी उसी को और आगे बढ़ाने के पीछे लगी है। ये और बात है कि करोड़ों गरीब मजदूर महंगाई की तलवार से कट जाएं, पिस जाएं, मर जाएं, उसे इन करोड़ों गरीबों से मोहब्बत नहीं है, उसे चंद गिनती के उद्योगपति से मोहब्बत है जिनके पैसे से वो इलेक्शन लड़ेगा।